هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم للدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم الفاتحة آتابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا لأبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب بن الفاز الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخ علي بن عبد العباس وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم فدنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم جميع أرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم جميع أرواح معلمين ومشايخنا خصوصا إلى رسول ووصولهم وفروعهم أن الله يغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Qalbi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kawan-kawan yang menyimak sambungan pelajaran kita pada minggu yang lalu, halaman 17 baris yang ke-7 dari bawah. Halaman 17 baris yang ke-7 dari bawah.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih membahas tentang manfaat menikah dan juga bahaya menikah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan dan sudah disebutkan di dalam kitab ini disebutkan tentang faedah atau manfaat menikah itu ada 5. Apa manfaatnya menikah? Faedah menikah yang pertama supaya mendapatkan anak-anak, supaya mendapatkan keturunan. Kemudian faedah manfaat menikah menyalurkan syahwat kemaluan. Yang ketiga mengatur urusan rumah tangga. Yang keempat, manfaat atau faedah menikah memperbanyak sanak keluarga. Dan yang kelima, sebagai ajang untuk mujahadah, melatih diri. Ini diantara faedah dan manfaat menikah. Menikah ada manfaat, ada faedah. Dan juga disebutkan di kitab ini, menikah itu juga ada bahayanya. Apa bahaya menikah? Di sini disebutkan bahaya nikah ada 3. Afat menikah ada 3. Yang pertama, tidak mampu mencari harta yang halal ya. Tapi ini tergantung juga dengan si suaminya, nggak mutlak ya. Yang pertama, tidak mampu mencari harta yang halal. Yang kedua, lengah dan lalai dalam menunaikan hak anak dan istri. Ini juga tergantung dengan si suaminya. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang ketiga tentang bahaya menikah itu apa? Anak istri akan menjadi halangan dan gangguan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bahkan anak istri akan membuatnya lupa diri dalam mencari dan mengumpulkan serta menyimpan harta benda dunia, sehingga akhirnya harta benda itu hanya akan menjadi kebanggaan dan hanya untuk disimpan. Nah, ini juga bisa menjadi bahaya juga. Makanya jangan salah mencari pasangan, jangan salah mencari istri. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita salah mencari istri, apalagi misalnya kita lebih mengutamakan gaya hidup istri kita, kita lebih mengutamakan masalah dunia istri kita dan lain sebagainya. Dikhawatirkan apa? Ini nanti istrinya atau bahkan nanti dia punya keturunan anaknya akan menjadi halangan untuk dia, untuk si suami ini dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Contoh misalnya dia mencari seorang istri, dia mencari seorang pasangan hidup yang si perempuan ini dia tergila-gila dengan urusan dunia atau matre ya. Dia ingin hidupnya mewah, dia ingin hidupnya seperti orang-orang yang berada di atas. Nah, di satu sisi si suami ini kan harus memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dia bekerja, berusaha demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Nah, akan tetapi di satu sisi si istri ini menuntut sesuatu yang berlebih, sehingga apa? Si suami ini yang harusnya dia ini dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gara-gara salah pilih istri
akhirnya menjadikan dia lalai, bahkan lengah, atau bahkan dia sama sekali tidak bisa lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara mungkin desakan atau dorongan seorang istri yang dia ini juga tidak taat di dalam agama. Nah, makanya supaya apa? Misalnya dia juga selalu menuntut harta benda daripada si suami. Harta benda, ya, seperti katakan rumah, kendaraan, uang, perhiasan, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau kita salah mencari pasangan hidup, yang dikhawatirkan apa? Mereka ini hanya suka menumpuk-numpuk harta benda itu saja, ya. Pingin rumah yang begini, padahal rumah sudah punya. Kepingin lagi yang begini, kepingin lagi ngumpulkan ini, ngumpulkan itu. Akhirnya apa? Harta tertumpuk-tumpuk begitu saja, hanya sebagai untuk koleksi-koleksi dan untuk mewah-mewahan saja. Nah, akhirnya apa? Ini semua yang dia kumpulkan harta benda tersebut, ini nanti ada hisapnya, ya, akan ada perhitungannya. Apalagi misalnya sampai tidak terurus, tidak terawat dan lain sebagainya, lalu dia meninggal dunia, kan sayang begitu saja. Tapi kalau misalnya dia punya hartanya tersebut ini dia jadikan sebagai amal untuk kebaikan, walaupun dia meninggal dunia, ini hartanya bermanfaat. Tapi kalau hartanya ditumpuk-tumpuk begitu saja, apakah bermanfaat ketika dia meninggal dunia? Tidak. Misalnya dia meninggal, dah sepeda motornya kuburkan juga bersamanya, mobilnya kuburkan juga bersama dia, perhiasannya kuburkan juga bersama dia, bahkan sertifikat rumahnya kuburkan juga bersama dia. Ini tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Nah, tapi kalau misalnya dia ini mencari pasangan hidup, yang dia lebih utamakan adalah agamanya, ya, dia mencari istri yang solehah, yang taat beragama, yang taat kepada orang tuanya, yang bakti sama orang tuanya, yang sholatnya dia menjaga, yang puasa Ramadannya dia laksanakan, walhasil agamanya bagus, akhlaknya bagus, lalu dia pilih itu wanita sebagai pasangan hidupnya, ini insya Allah, ya, tidak akan menjadi halangan untuk bagi si suami tersebut. Tapi kalau sudah kena istri-istri kadang-kadang yang sudah tergila-gila dengan urusan dunia, ini bisa menjadi gangguan bagi si suami dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang melalaikan dari taat ibadah kepada Allah, baik itu berupa istri, harta dan anak, itu hanya akan membuahkan kebinasaan dan kesengsaraan bagi seseorang. Ini diantaranya bahayanya menikah. Tapi semua itu, ya, yang tiga itu, bahaya menikah yang tiga ini tergantung lagi kepada si suami. Kalau dia bisa mengatur, nah ini insya Allah pernikahannya ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan bahayanya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, di sini disebutkan kesimpulannya. Siapa yang dengan menikah dia mampu mendapatkan faedah dan manfaat, maka disunnahkan baginya untuk menikah. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang ini dengan menikah dia mampu mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat,
maka disunahkan, dianjurkan bagi orang ini untuk menikah, ya, supaya mendapatkan manfaat. Dan jika sebaliknya, artinya apa? Kalau dia menikah ini dia tidak dapat manfaat, malah yang dia dapatkan adalah bahaya atau mudaratnya, maka yang lebih afdol baginya tidak usah menikah, ya, tidak usah menikah. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui, ini bagi orang yang tahu, artinya kalau dia tahu menikah ini mendatangkan manfaat, mendatangkan faidah begini, disunahkan bagi dia untuk menikah. Tapi sebaliknya dia tahu kalau menikah, wah ini bahayanya pasti begini. Nah, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk menikah. Itu kalau dia tahu dan mengerti manfaat dan bahayanya. Nah, sekarang dia tidak tahu. Nah, ini bagaimana kalau tidak tahu? Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui secara pasti bagaimana nasibnya sesudah menikah nanti, apakah dia mendapatkan manfaatnya atau malah mendatangkan mudaratnya, maka dianjurkan baginya untuk berijtihad dan laksanakanlah mana yang lebih utama dari hasil ijtihadnya. Nah, makanya orang kalau menikah itu juga harus dipikirkan matang-matang, ya, harus dipikirkan betul-betul. Jangan hanya sekedar memikirkan masalah syahwat atau kemaluannya saja, ya. Karena kenapa? Sesudah menikah tuh banyak jenjang-jenjang, tahapan-tahapan yang juga harus kita perhatikan, ya. Gak gampang jadi suami, tidak gampang. Jangan hanya sekedar mikirkan pokoknya syahwatku tersalurkan, ya. Pokoknya ada tempat untuk menyalurkan syahwat. Jangan itu saja dipikirkan. Bagaimana nanti kita mencari nafkah yang halal untuk istri kita. Kemudian setelah kita menikah, kita punya keturunan, bagaimana kita juga memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana kita memberikan pendidikan kepada istri kita, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Bagaimana kita ini menjadikan rumah tangga ini sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga harus dipikirkan, ya. Kalau hanya sekedar kita ini memikirkan syahwat saja, kita ini hanya memikirkan kemaluan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan binatang? Binatang kan begitu, nggak tahu di depan orang nggak tahu di depan masjid nggak tahu di pinggir jalan ketemu pasangannya langsung disikat sama dia, ya. Itu kan binatang seperti itu, syahwat saja yang dipikirkan, ya. Jadi harus betul-betul dipikirkan sebelum menikah, ya. Mungkin istikharah, minta nasihat, ya, dan lain sebagainya, belajar tentang ilmu nikah, bab nikah, harus begitu, ya. Supaya tahu nanti bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Nah, kemudian masalah ke-10, disunnahkan menikah itu dengan niat mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat memelihara agama dan dengan niat untuk mendatangkan anak yang soleh dan dengan niat supaya meraih semua faedah dan manfaat menikah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Seseorang yang menikah baru mendapat pahala kalau dia bertujuan supaya terpelihara dari yang diharamkan dan supaya mendapatkan anak yang soleh dan lain-lain lagi. Selama niat dan tujuan menikah itu untuk kebaikan. Jadi disunahkan orang, terutama laki-laki,
Kalau mau niat nikah itu disunahkan apa? Niatnya apa? Mengikut sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menikah. Ya, jadi kita niat mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan niat memelihara agama. Ya, kemudian dengan niat untuk mendatangkan anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang baik-baik. Kemudian dengan niat supaya dapat meraih faedah dan manfaat menikah. Jadi harus ada niat juga ketika menikah. Apa niatnya dia? Apa tujuannya dia untuk menikah? Ya, sekali lagi jangan hanya memikirkan masalah syahwat atau kemaluan saja. Pikirkan yang lain-lain. Nah, di sini disebutkan tentang niat menikah yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ba'alawi Al-Husaini. Apa di antara niat-niat menikah yang disebutkan dan diajarkan oleh beliau, yaitu Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ba'alawi. Nah, di antaranya ya, nawaitu bihadat tazwid waz zaujah mahabbatallahi azza wajal. Aku niat, ya, aku berniat dengan pernikahan ini, dan aku niat dengan istri ini apa? Mahabbatallahi azza wajal, cinta kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia dan maha agung. Ya, dia niat dengan pernikahan ini cinta kepada Allah, ya, yang maha agung dan maha mulia. Kemudian apa? Wasa'ya fi tahsilil walad li baqa'i jinsil insan. Dan dia niat juga dengan pernikahan dan dengan istri apa? Dia niat berusaha untuk mendapatkan keturunan, untuk melestarikan keturunan, ya, supaya ada penerus-penerusnya. Dia punya keturunan, ya. Cuma ingat, jangan cuma ahli bikin anak saja, ya. Tiap tahun produksi, tapi jangan lupa berikan pendidikan juga kepada mereka. Ya, lo nggak apa-apa, bagus. Ya, banyak anak, banyak rezeki, banyak keturunan, tambah banyak. Ya. Tapi jangan lupa berikan kepada mereka pendidikan ilmu agama. Jangan dibiarkan nanti banyak anak, tapi durhaka semuanya. Sama orang tuanya durhaka. Dengan urusan agama buta tuli sama sekali. Wudhu nggak bisa, sholat tidak bisa, mandi junub tidak ngerti. Nah, ini akibat apa? Ini akibat dari orang tuanya. Bikin saja tiap tahun, tapi tidak dibekali dengan pendidikan ilmu agama. Nah, kemudian apa niatnya? Nawaitu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri mubahatihi. Niat dengan pernikahan dia niat apa? Untuk sebagai bentuk kecintaannya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbanyak kebanggaan beliau, yang beliau ini membanggakan banyaknya umat di hadapan umat-umat yang lain. Ya. Nabi itu bangga dengan banyaknya keturunan yang dimiliki oleh seseorang. Ini otomatis memperbanyak jumlah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi di dalam masalah ini. Ya. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Saling menikahlah kalian, ya, menikahlah kalian, taksuru, ya, perbanyak keturunan, perbanyak anak, disuruh sama Nabi, ya, perbanyak anak, laki-laki perempuan sama saja, yang penting anak kandung sendiri, ya. Yang penting anak hasil dia dan istrinya, bukan hasil zina. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya apa? Aku bangga, kata Nabi. Aku bangga dengan kalian. Dengan banyaknya keturunan tersebut nanti di hadapan
umat-umat yang lain di hari kiamat. Ya. Jadi karena kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian juga apa? Nawaitu bihada tazwid. Aku niat dengan ini pernikahan. Wa ma yasduru minni, dan apa-apa yang timbul dariku, min qaulin, daripada ucapan, wa fi'lin, dan daripada perbuatan, wa tabarruka bid-du'ail waladis sholih, dan mengambil berkah dengan anak-anak yang soleh. Ya, mengambil berkah dengan doa anak-anak yang soleh. Jadi supaya juga punya anak soleh yang mendoakan dia juga ketika dia meninggal dunia. Kan disebutkan apabila anak Adam ini meninggal, semua amal-amalnya terputus kecuali 3. Ya, kecuali 3. Apa diantaranya? 3 ini apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir. Nah, yang ketiga ini apa? Anak soleh yang mendoakan dia ketika dia meninggal dunia. Nah, kita kan mengharapkan itu. Jangan sampai misalnya kita punya anak, lalu naudzubillah min dzalik, miskin, kesian, orang tuanya meninggal. Siapa yang lebih berhak untuk mensolatkan jenazahnya? Walaupun di situ ada ustadz, walaupun di situ ada guru, walaupun di situ ada habaib, yang lebih berhak itu anaknya untuk mensolatkan. Ya, yang lebih berhak itu anaknya. Tapi misalnya juga karena mungkin si anak ini dia mungkin berguru, punya guru, kebetulan gurunya hadir, lalu dia mewakilkan, dah biar aja yang ngimamin sholat jenazah abah saya. Tidak masalah. Cuma kalau kita ngomong berhak siapa? Anak lebih berhak. Ya, anak lebih berhak. Makanya bekali mereka dengan pendidikan ilmu agama. Kita meninggal, dia yang mendoakan kita. Dia nanti yang menziarahi kita. Dia nanti yang mengirimi kita hadiah-hadiah daripada bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia yang mengirimi kita daripada pahala-pahala zikir, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita berharap dengan pernikahan mengambil berkah dengan doa anak-anak soleh. Kemudian apa? Wa talaba syafa'ah bi mautihi shaghiran idza mata qabli. Dan apa? Minta syafaat, minta pertolongan dengan meninggalnya si anak ini apabila dia meninggal kecil sebelum kita. Jadi katakan ada anak meninggal kecil, ya meninggal. Ini nanti anak yang kecil ini dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi ingat, meninggalnya alami, bukan dibunuh, ditenggelamkan supaya meninggal ya dapat syafaat. Tidak, bukan seperti itu. Dia meninggal mungkin sakit ya, atau mungkin karena sebab yang lain. Ini nanti anak yang seperti ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Nah, kemudian apa lagi niat-niat yang bagus yang diajarkan oleh beliau di dalam pernikahan? Nawaitu bihada tazwid tarwihan nafas wa inasaha bil mujalasah wan nadar wal mula'abah irahatan lil qalbi wa taqwiyatan lahu 'alal ibadah. Aku niat dengan ini pernikahan, dengan ini perkawinan, apa? Untuk menenangkan jiwa dan mententramkannya, menyenangkan jiwa. Dengan apa? Bil mujalasah, dengan duduk bersama istri. Ya. Wan nadar, dan memandang istri. Wal mula'abah, dan bermain-main, bersenda gurau dengan istri. Wa taqwiyatan lahu 'alal ibadah, dan niat supaya untuk menguatkan dirinya atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat-niat yang baik yang perlu diniatkan ketika seseorang ini akan melakukan pernikahan atau perkawinan. Bahkan juga apa? Niat dengan pernikahan ini untuk apa? Bersungguh-sungguh wal ijtihad fi talabil halal lahunna. Bersungguh-sungguh berupaya untuk apa? Mencari
harta yang halal untuk diberikan kepada mereka. Jadi niat juga nanti kerja, cari nafkah, cari yang halal untuk diberikan kepada istri kita dan diberikan kepada anak-anak kita. Nah, ini berpengaruh besar. Lah bagaimana sekarang istrinya mau solehah? Bagaimana sekarang anaknya mau soleh atau solehah? Ya, hari-hari dikasih makanan yang haram nih, makan haram, makan, minum nih haram, ya, uang hasil mencuri nih makan, bikin ini. Terus mau mengharapkan istrinya solehah, mau mengharapkan anaknya soleh, tidak bisa. Ya. Jadi harta itu juga berpengaruh besar dengan soleh atau tidaknya seorang anak atau soleha tidaknya seorang istri. Jadi berusaha bagaimana caranya kita untuk memberikan nafkah kepada mereka dari harta yang halal. Cuma kadang-kadang tidak terpikir masalah seperti ini, orang tidak sempat memikirkan niat. Apa? Deg-degan sudah. Ya. Deg-degan sudah. Waduh, kayak apa besok nih akad nikah nih. Gak sempat lagi membaca kitab tentang masalah niat, ya. Baca masalah niat nikah itu apa saja. Bingung sendiri. Jadi perlu sebenarnya, ya. Seperti apa sih niat-niat yang bagus itu ketika menikah? Nah kemudian dan sunnah, akad nikah itu dilaksanakan di masjid. Sunnah hukumnya, akad nikah dilaksanakan di masjid. Nah cuma ada sebagian ulama yang mereka untuk masalah di masjid ini hanya untuk akadnya saja, hanya untuk akadnya saja. Adapun yang lain-lainnya seperti makan minumnya itu kalau bisa di luar masjid. Apa sih hukumnya makan dan minum dalam masjid? Boleh. Yang penting tidak mengotori masjid. Ya. Boleh hukumnya. Yang penting kebersihan tetap dijaga. Cuma ya, yang jadi masalah kan disunahkan akad nikah itu dilaksanakan di masjid. Tapi kalau kita melihat adat istiadat masyarakat pada umumnya ketika melangsungkan pernikahan ini kadang-kadang banyak yang menyalahi daripada ketentuan-ketentuan agama. Apa contohnya? Apa misalnya? Kadang-kadang orang ini mengharapkan keberkahan di dalam acara nikahnya. Sakral katanya acara nikah nih, ya. Sehingga apa? Pagi mulai sore nih, besok nikah, sore ini sudah luar biasa. Orang dipanggil, diundang ke rumahannya, ya, arwahan, tahlilan, baca doa selamat karena besok mau nikah. Bagus, ya, minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Paginya Masya Allah undang grup maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Datangkan ustadz, datangkan kiai, datangkan habib, mintakan doa dan lain sebagainya. Masya Allah. Habis itu, nah ini kadang-kadang yang rusak, ya. Datang dah artisnya satu-satu, nah, dengan pakaian-pakaian yang minim, ya. Sehingga apa? Kadang-kadang terjadi ikhtilat. Apa ikhtilat? Percampuran antara laki-laki dan perempuan. Lah ini bagaimana mau mengharapkan pernikahannya diberkahi, tapi dengan acara-acara yang seperti ini, ya. Maka jangan heran, jangan kaget, jangan bertanya-tanya. Misalnya ada seseorang mengadakan acara pernikahan dengan cara-cara seperti tadi, ya. Untuk maulidnya bagus, ya. Untuk acara-acara burdahannya bagus, maulidnya bagus, ini tidak ada masalah. Setelah itu kadang-kadang, ya. Sehingga apa? Ngundang misalnya Ustadz Fulan, ngundang guru Fulan, nggak datang, jangan disalahkan. Kenapa? Ini kadang-kadang ada hal-hal sesuatu yang kurang pas, sesuatu kadang-kadang yang nggak nyaman. Di situ mungkin terjadi percampuran, atau mungkin di panggung di situ banyak perempuan-perempuan berjoget-joget di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang bahkan mungkin menampakkan auratnya dan lain sebagainya. Ya.
Dan sebenarnya banyak sekali yang perlu dibenahi daripada itu semua. Ya, makanya pentingnya kita ini belajar, pentingnya kita ini bertanya, pentingnya kita ini mengerti akan suatu hukum. Adat ya adat, hukum tetap hukum. Jangan sampai adat istiadat ini mengalahkan hukum syariat. Ya, adat silahkan, selama itu bagus laksanakan, selama itu tidak menyalahi syariat teruskan. Ya, hukum tetap hukum. Ya, jangan sampai dikalahkan ini hukum dengan adat-adat yang tidak bagus. Kemudian sunnah akad nikah itu dilaksanakan di masjid. Insyaallah akan kita ulangi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.